class आज. Okay, so we talked about verbs and we also talked about nouns. Verbs are the words that show the action. Action देखाउने words लाई हामीले verb भन्थ्यौं. नामलाई हामीले nouns भन्थ्यौं. Similarly, sentence मा एकदमै commonly आउने अर्को एउटा word पनि छ, and those are adjectives. Now, do you know what adjectives mean? Adjective भनेको के हो थाहा छ? Someone features, showing someone features, special Or we features. can say describing word. Yes, whatever words that are used to describe nouns or words that are used to say feature of the noun, those words are called adjective. नेपालीमा हामीले विशेषण भनेर पढाएको थियौं मलाई स्कुल लेभलमा. विशेषता देखाउने words like विशेषण. Similarly, इङ्ग्लिसमा चाहिँ feature, character or describe गर्छ. कस्तो छ भन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले adjective भन्छौं. Can you give me some examples of adjectives? The boy is tall. The girl is beautiful. Girl is beautiful. Beautiful say adjective. Any other words? Angry, sad. Angry, sad. Okay, those are feeling wala adjectives. Good. Any other? Taste, delicious food. Delicious adjective bio. If we are talking about a girl, what could be the possible adjectives? It could be, we can say beautiful. We can also say Gorgeous, tall, gorgeous. We can also fabulous, talented, fabulous. We can also say smart. If we are talking about a guy, a boy, what could be the possible adjectives? We can say tall, handsome, smart, active, athletic, talented, etc. If we are talking about a city, what could be the possible features of city? clean, Clean. Any other? Big, I think. We also use a phrase smart city nowadays very often. Any other? modern city. Modern city. Now, adjective, feature राम्रो मात्रै हुन्छ भन्ने छैन. There could be negative adjectives as well. For example, we can say we can say polluted city, crowded city, congested city, है ना? So adjectives तीन types को मतलब तीनटा ways मा use भइरहेको हुन्छ. एउटा राम्रो feature देखाउन, अर्को नराम्रो feature देखाउन. Along with that, हामीले neutral feature देखाउने words हरु पनि हुन्छ. So simply feature देखाउने words लाई चाहिँ we call them adjective. अब हामीले जहिले पनि verb or grammatical word पढ्दाखेरि तीनटा कुरा बुझ्नु पर्छ भनेको थियौ. एउटा त what are those words? Where do we see them? And how can we identify such words? अब adjective भनेको के रहेछ त? Feature वाला word. Then where do we see adjective? Now एउटा structure त हामीले अस्ति noun मै पढाएको थियौ. के थियो त? If we have article and then noun, त्यो article र noun को बीचमा blank आउँछ भने हामीले के word राख्दिन्छौँ भनेको थियौ त? We said that we will be placing adjective in between article and noun. So and the something आयो and then noun आएर बीचमा blank आउँछ नि त्यहाँ के आउँदो रहेछ त? Adjective. दले केही पनि भन्दैन, just adjective आउँछ भन्छ. But if we if we get a or an, a को पछाडि consonant वाला adjective, an को पछाडि चाहिँ vowel वाला adjective है. So के हुँदो रहेछ? द को केसमा द र noun आउँछ नि adjective, that's it. अ र an आउँछ भने चाहिँ अ को पछाडि consonant adjective, an को पछाडि vowel adjective, पछाडि के हुन पर्यो त फेरि noun हुन पर्यो. Next we also have some words more, less and most. अब यो भनेको त comparison हुन्छ. Comparison usually features हरुको basis मा comparison हुन्छ. And that's why these words are often accompanied by adjectives. Is more beautiful, is less beautiful, is the most beautiful girl. हैन? So हामीले यसरी भन्न आएको हुन्छ. Next, अब यहाँ slightly confusing के हुन्छ त? Is, am, are, was, were को पछाडि हामीले verb third या त verb four भन्थ्यौं. But that is not the only case. We also get adjective after auxiliaries as well. भनेको she is beautiful मा beautiful not the ed not the ing. त्यो keyword हो त adjective. So is, am, are, was, were auxiliaries आउँछ भने कि त verb आउँदो रहेछ कि त adjective आउँदो रहेछ. Verb आयो भने कस्तो आउँदो रहेछ? ed या त ing को फर्ममा. फेरि आएन भने चाहिँ हाम्रो के आउँदो रहेछ त? adjective आउँदो रहेछ. above मा ed र ing को केसेसहरु याद छ? कुन केसमा ed आउने, कुन केसमा ing is, am, are को पछाडि? Has a
As have, was, were. No, no, no. Is am or was were has a very different. passive र एक्टिभमा Exactly. If हामीसँग active voice छ भने is को पछाडि ing, passive voice छ भने is am or was were को पछाडि के आउँछ ed भनेको थियौँ हामीले. Similarly त्यो त verb वाला केस भयो. Verb आउँदैन भने चाहिँ हाम्रो त्यहाँ के आउँदो रहेछ adjective आउँदो रहेछ. So auxiliary आउँछ भने कि त action देखाउने word आउँछ कि त feature देखाउने word आउँछ. Now if you remember describe image मा हामीले यही property use गर्छौँ. There is something which is भनेर मैले कि त feature कि त action भन्थेँ नि. जस्तै there is a man who is laughing भनेर or who is smiling भनेर भन्थ्यौँ or there is a man who is handsome भनेर भन्थ्यौँ नि. So is को पछाडि हामीले त्यहाँ मैले feature or action किन राखेको हो त because auxiliaries को पछाडि कि त feature वाला word आउँदो रहेछ कि त action वाला word आउँदो रहेछ. त्यसैलाई नै हामीले exploit गरेको. Next B ले is am or was where के grammar follow गर्छ. That means verb आयो भने verb third या त verb four होइन भने के आउँदो रहेछ त adjective आउने रहेछ. So यो चारवटा चाहिँ एकदमै important structures भयो. Between article and noun there will be adjective. More or less from most words को पछाडिपट्टि नि adjective. Auxiliaries को पछाडि either ed or adjective. And B आउँछ भने पनि either adjective, sorry, either verb third, verb four or adjective. Now I also have compiled a list of words which are mostly accompanied by adjectives. For example, मैले यो stay word लाई use गरेँ भने मैले sentence कस्तो बनाउँछु त stay active in the classroom. के हो त stay active कस्तो active हैन. जस्तै मैले taste भन्यो भने मैले taste सँग related adjectives हरु use गरेर आउँछु. जस्तै it tastes delicious. मैले smell भन्यो भने मैले smell सँग related type को adjective भन्न आउँछ. It smells amazing or it smells refreshing. If मैले look भन्छ भने मैले look वाला related look सँग related एकदमै लुकसँग रिलेटेड एडजेक्टिभ युज गरेर आउँछ. जस्तै he looks handsome हैन. appear भन्छ भने appear सँग रिलेटेड एडजेक्टिभ युज गरिरहेको हुन्छु. सो जस्ट रिमेम्बर दिज वर्ड्स. मैले यो become भने चाहिँ एक्जाममा नै देखेको छु. युजली become को पछाडि popular, he became popular when he came to US यस्तो टाइपको सेन्टेन्स आइरहेको हुन्छ. he became कस्तो त popular. Next, I also have a couple of adverbs which are often accompanied by adjectives. जस्तै मैले so भन्दाखेरि के भन्न आउँछु she is so beautiful भन्न आउँछु या त she is very beautiful भन्न आउँछु. सो यस्तो वर्ड्सहरूको पछाडि पनि के आउँदो रहेछ त एडजेक्टिभ आउँदो रहेछ. सो एडजेक्टिभ भनेको फिचर वाला वर्ड. एन्ड वेयर डु वी सी एडजेक्टिभ एउटा आर्टिकल र नाउनको बिचमा मोर लेस र मस्टको पछाडिपट्टि इजएमआर वाज वेयरको पछाडिपट्टि र बीको फर्म्सको पछाडिपट्टि यो verbsहरूको पछाडिपट्टि नि there could be adjective and यो adverbsहरूको पछाडिपट्टि पनि there could be adjective. Now we also need to identify adjective because fill in the blanks time two-step solution हो. First step मा analyzing the question, second step मा analyzing the options. भनेपछि options बाट हामीले adjective छुट्टाउन पनि सक्नु पर्यो नि त. अब adjective छुट्टाउनलाई we have two strategies. One is by looking at the spellings, another is by doing yes yes test. हामीसँग मेनली आउने भनेको तीनटा चारवटा टाइप्सको वर्ड्स हो. एडभर्ब, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिभ. अबभको भर्ब 5 हुन्छ. द्याट मिन्स त्यसले yes yes फर्म लिन्छ. नाउनको पनि सिंगुलर प्लुरल फर्म भइरहेको हुन्छ. त्यही भएर त्यसले पनि yes yes लिन्छ. एडभर्ब त एलवाई हो, थाहा भइहाल्छ. अब एउटा मात्रै वर्ड जसले yes yes को फर्म नै लिँदैन त्यो वर्ड चाहिँ के हो त एडजेक्टिभ. सो when we are trying to find adjective हामीले yes yes चेक गर्न मिल्छ. जुन जुन वर्ड जसमा yes yes छ those words will not be adjective and if त्यो वर्डमा yes yes लगाउन मिल्छ भने पनि त्यो वर्ड के हुँदैन त adjective हुँदैन. So this is one way of identifying adjective. Yes yes test. Another is we can also identify adjectives from their spellings as well. For example, if you know beautiful girl भन्दा कस्तो girl त beautiful. Beautiful adjective हो भने थाहा भएपछि हरेक FUL वाला word के हुँदो रहेछ त adjective हुँदो रहेछ. Similarly, if you know famous मान्छे कस्तो मान्छे famous भनेपछि लास्टमा OUS आयो भने पनि त्यो word के हुँदो रहेछ adjective. Handsome केटा कस्तो केटा handsome भनेपछि SOME आयो भने पनि त्यो के हुँदो रहेछ adjective. Similarly, ALIVICABLE आउँछ भने पनि त्यो words के हुने रहेछ त adjective हुने रहेछ. Similarly, यसलाई भन्छ suffix. Suffix भनेको पछाडिपट्टि आउनेवाला. Prefix हेरेर पनि we can identify adjectives. For example, ill बाट start हुन्छ जस्तै illegal, impossible, irresponsible, inactive, dishonest, inactive दुईचोटि भएछ in and के भन्थ्यो wanted unwanted
अनवान्टेड यस्तो खाला वर्ड्स आयो भने पनि यिनीहरू के हुने रहेछ एडजेक्टिभ हुने रहेछ सो दिज आर सम कमन सफिक्स स्पेलिङ्स अफ एडजेक्टिभ एन्ड दिज आर सम कमन प्रिफिक्स स्पेलिङ्स अफ एडजेक्टिभ्स सो यहाँ यो देख्ने बित्तिकै ल यो एडजेक्टिभ हो रहेछ भनेर थाहा हुन्छ एन्ड यो देख्ने बित्तिकै हामीलाई ल एडजेक्टिभ हो रहेछ भनेर थाहा हुन्छ इफ यस्तो खाले स्पेलिङ छैन भने हामीले के चेक गर्छौँ त यस यस टेस्ट है जस्तै ब्युटिफुल वर्ड एडजेक्टिभ हो कि होइन भनेर हामीलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु छ भने यस यस चेक गर्छौँ ब्युटिफुलको त ब्युटिफुल्स हुँदैन भनेपछि त्यो वर्ड के होइन त एडजेक्टिभ होइन सो दिस इज हाउ वी आइडेन्टिफाई एडजेक्टिभ फ्रम गिभन लिस्ट अफ वर्ड्स सो के थाहा हुनु पऱ्यो एडजेक्टिभ भनेको फिचर देखाउनेवाला वर्ड यस्तो यस्तो प्लेसेसमा आउँछ यु इदर इज यो स्पेलिङ्स अर यो यस यस टेस्टबाट चाहिँ वी क्यान आइडेन्टिफाई एडजेक्टिभ ओके नाउ लेट्स solve a few questions. I'll give you a few minutes and I want you to come up with the answers to these 10 questions. Right. And remember, reading खासै गाह्रो question आउँदैन but we do need speed. हामीलाई टाइम धेरै नदिने भएपछि हामीले फिनिस अलि चाँडै गर्न पर्ने छ. That's why try to solve questions faster. Hello, got your answers? Okay, now first go answer type गरेर त के हुन्छ either you can say the answer or you can type on the chat box as well. Meat. First go. Adaptation of a meat.
Any second? Laborious, more laborious. Okay, now let's talk about the answer. Classic, classic noble rather than laborious process. Okay, for the first clue, what I see is a article and पछाडि novel. अब हेरे article novel भनेको त किताबको नाम हो नि त भन्छ नामलाई हामीले के भन्छ noun. Article र noun को बिचमा हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो adjective. Now let's identify adjectives है त. अब यो classic word adjective हो कि हैन त? हामीसँग दुईटा strategies छ हैन एउटा के त spellings अर्को के त yes yes test. अब हेर है मैले क्लासिक डान्स क्लासिक क्वेसन भनेर हुन्छ नि कस्तो क्वेसन कस्तो डान्स त क्लासिक अर मैले के पनि भन्न मिल्छ भने फ्यान्टास्टिक मुभी भन्दाखेरि कस्तो मुभी भन्न मिल्छ त फ्यान्टास्टिक त्यो आइसी आयो भने त्यो वर्ड के हुँदो रहेछ फिचर देखाउनेवाला वर्ड यसमा पनि आइसी छ भने चाहिँ यो वर्ड के हो त एडजेक्टिभ हो लेभल चाहिँ एडजेक्टिभ होइन फेरि किन होइन थाहा छ बिकज लेभलको लेभल्स बनाउन मिल्छ यो गेममा त लास्टै धेरै लेभल्स छ भन्न मिल्छ नि त यो यस यस लगाउन मिल्ने बित्तिकै त्यो वर्ड एडजेक्टिभ हुँदैन एम्फसाइज पनि एडजेक्टिभ होइन बिकज एम्फसाइज एम्फसाइजेस एम्फसाइजिङ यो त भर्ब हो टेस्ट पनि एडजेक्टिभ होइन टेस्ट टेस्ट टेस्टिङ प्रिफर प्रिफरिङ प्रिफर्स यो पनि एडजेक्टिभ होइन एक्सपेन्डिचर खर्च एकजनाको भयो भने एक्सपेन्डिचर धेरैजनाको भयो भने एक्सपेन्डिचर्स भनेपछि यस यस लगाउन मिल्ने बित्तिकै त्यो एडजेक्टिभ हुँदैन लबोरियस फेमसमा ओयुएस हुन्छ त्यस्तै लेबोरियसमा पनि ओयुएस छ भन्छ यो एडजेक्टिभ हो एक्सपेन्सिभ पनि एडजेक्टिभ हो मिट चाहिँ होइन किनभने मिटको मिटिङ मिट्स एसइएस लगाउन मिल्ने बित्तिकै द्याट वर्ड विल नट बी एडजेक्टिभ द्याट मिन्स वी हेभ अल टुगेदर थ्री एडजेक्टिभ्स के त एउटा क्लासिक अर्को नट दिस अर्को लेबोरियस एन्ड अर्को चाहिँ एक्सपेन्सिभ अब यहाँ भन्ने बित्तिकै एक्सपेन्सिभ आउँदैन बिकज एइआइओयु हामीले अभोइड गर्नुपर्छ आर्टिकलको पछाडि सो इदर द आन्सर विल बी क्लासिक अर लेबोरियस अब यहाँ हामीले नोभलको कुरा गरिरहेको छौँ नोभल त मेहनती त हुँदैन सो वी कान्ट से लेबोरियस नोभल इन्स्टेड वी विल से classic novel so there you go that's your answer next whenever we see more, most, or less, what we know is there will be adjective after that word. So हामीले कस्तो process भन्नु पर्यो अब कस्तो भन्नलाई त हामीसँग दुईटा मात्रै word छ एउटा छ laborious अर्को छ expensive अब हेर है expensive भन्नलाई प्याराग्राफमा हामीलाई पैसाको कन्टेक्स्ट चाहिँ दिएको छैन so we can't directly put expensive भनेर बरु नोभल पढ्ने प्रोसेस चाहिँ एकदम मेहनत लाग्नेवाला प्रोसेस हुनसक्छ so we can say it's a laborious process भनेर okay number 2 what did you write Infamous. जस्तै पोस्टेज भनेको चिठी एउटा भयो भने चिठी धेरै भयो भने त पोस्टेजेस भन्न मिल्छ नि त यस यस लाग्ने बित्तिकै त्यो एडजेक्टिभ हुँदैन इनफेमस आइएन पनि छ ओयुएस पनि छ दिस इज एडजेक्टिभ इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट यस यस लाग्छ यसमा पेमेन्ट्स अलरेडी यस यस छ ओपिनियन एकजनाको भयो भने ओपिनियन धेरैजनाको भयो भने ओपिनियन्स भन्छ यो पनि एडजेक्टिभ होइन बच्यो केही त इनफेमस मात्रै नम्बर 3 आई थिङ्क यो चाहिँ आन्सर राइट लेख्यो होला टु बी people should do exercise daily Healthy. Healthy. Healthy, healthy people should do exercise daily number 4 supportive, Dangerous. अब हेरे यो युजली अनयुजली जस्तो वर्डले युजली के लिन्छ थाहा छ एडजेक्टिभ लिइरहेको हुन्छ द्याट मिन्स हामीलाई अब यहाँ एडजेक्टिभ राख्नु पर्यो अब एडजेक्टिभ अपराइट नहोला डेन्जरस चिफ भनेको त मान्छे होला लिडर ओन्ली एलवाई त अर्कैतिर आउँछ सपोर्टिभ अर्को एडजेक्टिभ भयो अब यहाँ डेन्जरस भनेको नेगेटिभ वर्ड सपोर्टिभ भनेको पोजिटिभ फिचर अब मलाई यहाँ पोजिटिभ फिचर हो कि नेगेटिभ फिचर त्यही हेर्नु छ मैले स्टार्टिङमा के देखिरहेको छु अनफर्चुनेटली भन्छ त्यहाँ स्योर नराम्रो भन्छ होला नि त चाइल्ड बर्थ चाहिँ कस्तो भयो त डेन्जरस भयो कम्पेयर विथ द रेस्ट अफ द एनिमल किङडम नम्बर 5 Irresistible. irresistible pungent हुँदैन होला आन्सर किनकि एन छ अगाडिपट्टि एआई अनि त्यही भएर exactly whenever we get an article there should be vowel word after it धेरैले यहाँ स्मेल देखि pungent smell भनेर राखिदिन्छ कि त्यो वास्सा आउने स्मेललाई pungent भन्छ तर ग्रामेटिकली त्यो मिलेन ग्रामेटिकली and भनेपछि त we need AEIOU वाला word there's only one option which is irresistible number 6 what did you write
Effective. effective, By far their most कस्तो टुल कस्तो भन्नाले एउटा छ इफेक्टिभ अर्को छ भेरियस पनि ओयुएस छ नि त तर भेरियस भनेको हामीले अस्ति भर्खर के पढाएको थियौँ भेरियसको पछाडि प्लुरल नाउन आउँछ भनेर यहाँ त टुल मात्रै छ भनेपछि भेरियस मिलेन कस्तो टुल होला त इफेक्टिभ टुल नम्बर 7 नेटिभ्सहरूले चाहिँ यो इफेक्टिभलाई हामीले unique, जस्तो यो इफेक्टिभ छ नि इफेक्टिभलाई चाहिँ हामीले इफेक्टिभ भनेर आउँछौँ नेटिभ्सहरूले लिसनिङमा चाहिँ ए जसरी साउन्ड गरिदिन्छ कि इफेक्टिभ भनेर जस्तो साउन्ड गरिदिन्छ अनि अलिक वियर्ड साउन्ड गर्न सक्छ त्यही भएर कन्फ्युजन हुन्छ कहिलेकाहीँ ओके नम्बर 7 इच नो नो नम्बर से विच वान नम्बर 7 Unique story. each child has her अब स्टोरीलाई हामीले इम्बेरेसिङ भन्न पनि मिल्छ एक्सप्लिसिट भन्न पनि मिल्छ अर्को युनिक भन्न पनि मिल्छ द्याट मिन्स हामीलाई सेन्टेन्सबाट वी निड कन्टेक्स्ट अब कन्टेक्स्टको केसमा मैले के वर्ड देख्छु आई विल सी वाइल्स्ट वाइल्स्ट इज अ कन्ट्रास्ट कनेक्टेड दुइटा अपोजिट आइडियाजहरूलाई कनेक्ट गर्छ वाइल्डले वाइल्स्टले द्याट मिन्स मेरो अगाडिको आइडिया अनि पछाडिको आइडिया सुड बी अपोजिट अफ इच अदर मैले पछाडि के देख्छु कमन कमनको अपोजिट के हुन्छ युनिक होइन नम्बर 8 mulate, Integrative. upgrade Integrative. integrative if Mm. emulate at आउँछ भने that is actually a verb इजम or was where को पछाडि कहिले भवन आउँदैन कि त emulated हुन पर्यो कि त emulating हुन पर्यो कि त said हुन पर्यो कि त saying हुन पर्यो कि त thought हुन पर्यो कि त thinking हुन पर्यो are but thinkers त हुँदै हुँदैन बरु कस्तो thinkers होला त integrative thinkers number 9 Valuable crops. valuable, discovering and cultivating the most cost crop होला the valuable crop. Very good. And number 10, Positive effect. they have positive, found that maintaining a specific focus can have a very Negative effect. अब हेरेँ आम सरी ह्याब पछि हाम्रो ग्रामेटिकली हामीले के हेरेर हुन्थ्यो इडी खोजिरहेको हुन्थ्यौँ नि त अब यो केसमा इडी नै आएन भने चाहिँ हामीले के हेर्नु पऱ्यो इफेक्ट्स भनेपछि यहाँ के आयो त कस्तो इफेक्ट्स भन्यो होला कस्तो भन्नलाई यस त हुँदैन वान्ट्स पनि बनाउनु मिल्छ भने चाहिँ त्यो पनि होइन नेगेटिभ यो यस हुँदैन पोजिटिभ भने चाहिँ कस्तो इफेक्ट्स होला त इदर नेगेटिभ इफेक्ट्स or positive effects. If we are talking about good thing, there will be positive effect. If we are talking about bad thing, there will be negative effect. अब यहाँ focus on profit भनेको छ त्यो त राम्रो कुरा हो नि त भनेपछि के आउला त positive effect आउला तर फोकस ओन्ली अन प्रफिट्स भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हल्का नेगेटिभ क्यारेक्टर जस्तो देखिन्छ त्यो केसमा चाहिँ फेरि के आइदिएला त क्यान ह्याभ नेगेटिभ इफेक्ट्स भनेर पनि भन्दैला है सो doesn't mean कि ग्रामरले ट्याक्कै आन्सर देखाइदिन्छ we still have to be logical when we are placing adjectives or any other words so एडजेक्टिभ राख्दाखेरि यो त भयो तर एडजेक्टिभ राख्दाखेरि एडजेक्टिभको पछाडिपट्टि त धेरै जसो के आउँछ त नाउन आउँछ एन्ड एडजेक्टिभ र नाउनले जहिले पनि कलोकेसन फलो गर्नुपर्छ है कलोकेसन भनेको जस्तै यो दुईटा वर्ड्स टुगेदर आउने खाला पेयर हुनु पर्यो लजिकल पेयर हुनु पर्यो कि फर इक्जाम्पल वी नेभर से ह्यान्डसम गर्ल किन लजिकल नै हुँदैन हाम्रो एडजेक्टिभ भनेको त फिचर हो भने चाहिँ त्यो नाउनको जस्तो फिचर हुनु पर्यो कन्टेक्ससँग पनि म्याच गर्नु पर्यो अगाडिपट्टि ए पुरै खतम खतम केटा छ यहाँ छ त्यहाँ छ भनिरहेको छ हामीले चाहिँ ट्यालेन्टेड बोय भन्न त मिलेन नि त कन्टेक्स्ट अनुसार त डम बोय भनेर भन्नु पर्यो सो एक त त्यसले नाउनसँग रिलेसन राख्नु पर्यो एन्ड त्यो चाहिँ कन्टेक्ससँग रेलिभेन्ट पनि हुनु पर्यो सो फिचरवाला वर्ड राख्दाखेरि चाहिँ कलोकेसन बिल्ड गर्नु पर्यो एन्ड उसँग कन्टेक्ससँग पनि म्याच हुनुपर्छ नत्र फेरि एडजेक्टिभ राख्यो भन्दैमा आन्सर राइट हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन एडजेक्टिभमा पनि अप्सन्स होला अप्सन्समा पनि फर्दर हामीले कसरी आन्सर सेलेक्ट गर्छौँ त त्यो कन्टेक्ससँग म्याच गर्छ कि गर्दैन एन्ड त्यो नाउनसँग म्याच गर्छ कि गर्दैन त्यो वर्डको बेसिसमा चाहिँ हामीले आन्सर सेलेक्ट गर्छौँ ओके सो द्याट वाज एडजेक्टिभ एन्ड since we have completed three major types of words in parts of speech, I think we are now able to solve questions as well. So let's try solving a few questions from the website and see how well we can do it. Let me find the questions.
Mm. Okay, now let's try solving this question. And remember, when you're doing drag and drop fill in the blanks, try to solve the question in 1 minute and 30 seconds, or else हामीले time manage गर्नलाई अलिक गाह्रो हुन्छ. So 1 minute 30 seconds को limit मा चाहिँ हामीले answers हरू find out गर्न खोज्छौँ. Can you see them? Can you see my screen? Okay, now let's talk about the answers. First को केसमा Moscow has generally been considered fortunate in its princes. Sheer luck that's an important part of the picture. अब हेरे sheer luck हाम्रो सब्जेक्ट भएपछि सब्जेक्टको पछाडि त verb आउने हो. Verb राख्दा सबसे सुरुमा हामीले के चेक गर्नुपर्छ अरे टेन्स चेक गर्नुपर्छ. सिन्स हाम्रो अगाडिको सेन्टेन्स पास्ट टेन्समा छ, सो आम assuming यहाँ पनि पास्ट टेन्स हुन्छ कि भएन भने द प्रोन्सर ह्याड ओ शिट पछाडिपट्टि पास्टमा रहेछ. सरी, अगाडिको प्रेजेन्ट पछाडिको पास्ट, मेबी पास्टमा नै हुन्छ होला. ईडी फर्म इडी फर्म कन्स्टिट्युटेड एउटा ह्याड छ अगाडि. एउटा कन्सिस्टेड छ, एउटा एउटा छ कन्स्टिट्युटेड. कन्स्टिट्युटेड. अब हेरे सियर लक भएपछि ल प्रेजेन्टमै भए पनि त भर्ब 5 आउने हो नि त. भर्ब 5 त अप्सनमै छैन भनेपछि त्यहाँ स्योर के छ पास्ट टेन्स नै छ भनेर यसरी फाइन्ड आउट गर्ने. ओके, चाहिँ मसँग त अप्सन दुईटा मात्रै बच्यो नि त, कि त कन्सिस्टेड कि त कन्स्टिट्युटेड. नाउ व्हाट वुड बी द आन्सर? कन्स्टिट्युटेड. किन? किनकि अगाडि ह्याड छ. कन्सिस्ट भनेको त अब त्यो जम्मा गर्ने जस्तो हो नि, सबै त्यो एउटा लाग गर्ने जस्तो भएर. दुइटैको काइन्ड अफ मिनिङ सेम हो. अब डिफ्रेन्सिएट केले गर्छ? कन्सिस्ट वर्ड आयो भने मैले पछाडि अफ प्रेपोजिसन आउँछ भनेको थिएँ. हामीसँग यहाँ अफ छैन, त्यो रिजनले चाहिँ मैले के राख्दिएँ, कन्स्टिट्युटेड भन्ने वर्ड राख्दिएँ है. सो मैले सुरुमै के पढाएको थिएँ त, कलोकेसन्स भनेर पढाएको थिएँ नि प्रेपोजिसनवाला, त्यो यो रिजनले. ओके ओके, द प्रिन्सेस अफ मस्काउ ह्याड द ड्यास अफ मेल सक्सेसन. मेल सक्सेसन मेनले नै सक्सिड गर्ने चाहिँ त्यो के थियो होला त? अब हेरे द र अफको बिचमा स्योर के आउँछ? नाउन आउँछ. नाउन आउँछ भने त्यही इडीवाला वर्ड चाहिँ अभोइड गर्ने. सक्सेसन कसैले इन्टरप्ट नगर्ने, उसैले मात्रै गर्न पाउने, यो के हो त? अब्भियसली एडभान्टेज अफ मेल सक्सेसन विदाउट इन्टरप्सन. अर, अब यो अरले उस्तै उस्तै काइन्ड अफ वर्डलाई कनेक्ट गर्छ. इन्टरप्सन अर, इन्टरप्सन भनेको कसैले रोक्नु, हल्का नेगेटिभ वर्ड, मान्छे नेगेटिभ वर्डै चाहियो पछाडिपट्टि. Conflict. कन्फ्लिक्ट. Conflict. In dash, for a long time, the sons of the princes of Moscow were lucky not to have uncles competing for the Muscovite seat. Summary. In Particular. in particular, no, lucky. ओ सिट, पर्टिकुलर नै रहेछ. पर्टिकुलर चाहिँ कुन केसमा आउँछ भने जब हामीले जेनरलबाट एकदम स्पेसिफिक हुन्छौँ नि, त्यो केसमा चाहिँ पर्टिकुलर हुने हो. अब पछाडिको मैले सेन्टेन्स चाहिँ नहेरिकन राखेको थिएँ. युजली लास्टको केसमा त समरी आइरहेको हुन्थ्यो नि त. तर के हुन्छ भने हामीलाई फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा 90 नै टार्गेट गरिरहेको छौँ भने पनि सबै मिलाउन चाहिँ पर्दैन. हरेक क्वेसनबाट एउटा बिग्रिएको छ र मेजोरिटीमा चाहिँ सबै मिलाएको छ भने 90 नै हालिदिइरहेको हुन्छ, अरू 1 नम्बर काटिदिन्छ. द्याट मिन्स त्यो टाइम वेस्ट गरेर बस्ने चाहिँ होइन. त्यो जुन हाम्रो 1 मिनट एन्ड 30 सेकेन्ड्सभित्र भ्याउने भनेर भनेको छौँ नि, एउटै ब्ल्याङ्कमा नै बढी टाइम स्पेन्ड गर्यो अरू धेरै सोच्नलाई धेरै टाइम लगायो भने त स्योर हामीले क्वेसन्सहरू टाइममा भ्याउँदैनौँ. एन्ड द्याट्स वाइ प्रब्लम क्रिएट भइरहेको हुन्छ. युजली आजकल 23-24 मिनट्स मात्रै दिइरहेको छ रिडिङ सेक्सनलाई, प्लस एमसिक्युजको त नम्बर पनि बढाइदिएको छ भनेपछि त टाइम म्यानेजमेन्टलाई अझ बढी प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ अहिले चाहिँ. ओके, नाउ लेट्स ट्राई दिस वान.
Some people believe blah blah and blah blah prophecies have predicted actual events. Others something that. Some people believe others. अब others मैले यहाँ ईडी त देखिन भनेपछि others धेरै भएपछि कुन चाहिँ भाव आउँछ होला? सब्जेक्ट भर्ब अग्रिमेन्ट चाहिँ फ्याट्टै थाहा हुनु पऱ्यो है। एउटा छ भने भर्ब 5, धेरै छ भने भर्ब 1। अदर्स त धेरै भयो भनेपछि त यहाँ के आउनु पऱ्यो? भर्ब 1। अब भर्ब 1 अलिक धेरै छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। सेटिस्फाई भर्ब 1 कसरी थाहा पाउने भनेको थियो? एस इएस इडी आइएनजीलाई फालिदिने, रिमेनिङ वर्ड्समा पनि आइएनजी टेस्ट गरेर हेर्ने कि एक्चुअल भर्ब हो कि होइन भनेर। जस्तै सेटिस्फाई सेटिस्फाइङ, थ्रु आउटको थ्रु आउटिङ हुँदैन, अफोर्ड अफोर्डिङ, म्याच म्याचिङ, इनसाइड इनसाइडिङ पनि नहोला, मेन्टेन मेन्टेनिङ भन्छ कि त मेन्टेन हुन्छ कि त म्याच हुन्छ कि त अफोर्ड हुन्छ कि त सेटिस्फाई हुन्छ। अदर्स सेटिस्फाई द्याट त लजिकल नै भएन। अदर्स अफोर्ड द्याट अफोर्ड गर्ने जस्तो कुरा पनि भएको छैन। अदर्स म्याच म्याच गर्ने जस्तो कुरा पनि भएको छैन। बच्यो कि त मेन्टेन। अब हेर है, यहाँ अरूलाई हेर्दै हेर्दै आउनु पर्यो मेन्टेनलाई किन थाहा छ? बिकज हाम्रो युजली मेन्टेनको एउटा मात्रै मिनिङ थाहा हुन्छ। मेन्टेन गर्नुलाई हामीले मेन्टेन भन्छौँ। एक्चुअलमा ओपिनियन राख्नुलाई पनि हामीले के भन्छौँ त? मेन्टेन पनि मेन्टेन नै भन्छौँ। जस्तै मेजर्स भनेको युजली हामीले के बुझिरहेको हुन्छौँ? नाप्नु भनेर बुझिरहेको हुन्छौँ नि त। मेजरको अर्को मिनिङ पनि हुन्छ सोल्युसन्सलाई हामीले के भन्छौँ त? मेजर भनेर पनि भन्छौँ है। प्रड्युस गर्नु भनेको प्रड्युस गर्नु भनेर बुझिरहेको हुन्छ नि त। प्रोड्युस भनेको भेजिटेबल्स फ्रुट्सहरूलाई हामीले प्रोड्युस पनि भन्छौँ। सो एउटै वर्डले मल्टिपल मिनिङ्स पनि दिइरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई एउटा मात्रै मिनिङ थाहा भएको भएर हामीले वर्ड्सकै पानिदिइरहेको हुन्छौँ, तर त्यसको अर्को मिनिङ पनि हुनसक्छ। मेन्टेन भनेको के रहेछ त? ओपिनियन राख्नुलाई चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नु पनि भन्छ। सम पिपल बिलिभ यस्तो, अदर्स भने अरूले चाहिँ फेरि यो बिलिभ गर्छ भनेर भन्छौँ होइन। अदर्स मेन्टेन द्याट बिकज इज प्रोफेसिज टेन्ड आउट टु जेनरलाइज इभेन्ट द्याट अकर फ्रिक्वेन्टली हिस्ट्री हिस्ट्री भरि भन्छ थ्रु आउट हिस्ट्री। नेक्स्ट टु पछाडिपट्टि फेरि भवन भन्छ एउटा इनसाइड चाहिँ नमिल्ला, म्याच अफोर्ड र सेटिस्फाई। यो तिनवटा मध्ये कुन चाहिँ मिल्छ त होला त? Match. Seems to match almost. यतापट्टि के छ त? कुनै एउटा इभेन्ट चाहिँ सिम गर्छ अर्को इभेन्टसँग जुन पहिला भइसकेको थियो त्योसँग के गर्ला त? अफोर्ड गर्ने कुराको आएकै छैन। सेटिस्फाई एउटा इभेन्टले अर्को इभेन्टलाई किन गर्ने र? बरु एउटा इभेन्ट र अर्को इभेन्ट के चाहिँ गर्न सक्ला? म्याच गर्न सक्ला होइन। गुड। ओके, लेट्स गो फर नेक्स्ट क्वेसन। यो ट्राई गरौँ है त। Okay, first go. While voting seems fundamental in a democracy, voting rights in the US have long been something. के हुन्छ होला? Publicizing. पब्लिसाइजिङ हुन्छ होला र। जस्तै मसँग अर्को एउटा हिन्ट के छ थाहा छ? यो वाइल भन्ने वर्ड पनि मेरो लागि चाहिँ हिन्टै हो। बिकज वाइल इज अ कन्ट्रास्ट कनेक्टर भनेको वाइलको कमाको अगाडि र कमाको पछाडिको आइडियाजहरू अपोजिट भइरहेको हुन्छ कि। सो के हेर त, कमा अगाडि पोजिटिभ कुरा गरेछ कि नेगेटिभ कुरा गरेछ? इफ पोजिटिभ कुरा गर्छ भने कमा पछाडि के कुरा गर्छ त? नेगेटिभ कुरा गर्छ। अब यहाँ फन्डामेन्टल भनेको छ डेमोक्रेसी, भोटिङ चाहिँ डेमोक्रेसीमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो भनेर भनेको छ भने कमा पछाडि के गर्छ त? भोटिङ राइट्सहरूलाई अलि नराम्रो भन्न खोज्छ। सो कुन चाहिँ वर्ड चाहिँ नराम्रो जस्तो देखिन्छ त? Contentious. कन्टेन्सियस मेबी। अब एक्ज्याक्ट वर्ड हामीलाई मिनिङ थाहा छैन, बट अरू अलि त्यस्तो नेगेटिभ नै जस्तो चाहिँ देखाए होइन। यो एउटा नयाँ वर्ड छ भने चाहिँ मेबी आन्सर यो होला कि, तर म यो रेकमेन्ड गर्दिनँ। सुरुमा ड्र्याग एन्ड ड्रपमा गेस गर्ने नै होइन, गेस लास्टमा गर्ने हो। बिकज हामीले तलको आन्सर माथि गेस गर्दैन, माथिको बिग्रियो तलको पनि बिग्रिन्छ। सो लास्टमा गेस गरौँला। अहिलेलाई मुभ अन टु द सेकेन्ड ब्ल्याङ्क। द कन्स्टिट्युसन मेक्स नो स्टिपुलेसन हु क्यान भोट।
के हुन्छ होला? अब यसो हेर्ने मिल्छ जस्तो लाग्यो भने राख्ने, मिल्दैन आएन बुझिएन भने मुभ अन गर्ने, बिकज प्रोबेबली त्यहाँ अलिक सेन्टेन्स नबुझिने खाला आएको हुनसक्छ अर नयाँ वर्ड आएको हुनसक्छ। अब एक्जाममा त नयाँ वर्ड आयो भने त हामीले त मिलाउँदैनौँ, त्यो त जसरी नि बिग्रिने हो। सो त्यस्तो केसेसमा चाहिँ वाट वी डु इज इट्स बेटर टु मुभ अन टु नेक्स्ट ब्ल्याङ्क, बिकज वी निड टु सल्भ अ लट अफ क्वेसन इन अ लिमिटेड टाइम। सो इफ यु स्पेन्डिङ अ लट अफ टाइम अन वान पर्टिकुलर क्वेसन जसको बिग्रिने चान्सेस हाई छ, त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर कम आउने चान्सेस हाई हुन्छ। त्यही भएर आएन भने मुभ अन गरिहाल्ने नेक्स्टमा। एन्ड दे हेभ अफन ट्राइड विथ समथिङ डिग्री अफ सक्सेस। कस्तो डिग्री अफ सक्सेस? प्र्याक्टिकल डिग्री अफ सक्सेस त भन्न मिल्दैन, कन्टेन्सियस मिनिङै थाहा छैन, बरु कस्तो हुन्छ होला त डिग्रिज अफ सक्सेस भने चाहिँ माथि तल गइराख्ने, भ्यारिङ डिग्री अफ सक्सेस। Okay, now let's go back to our first answer. Actually, let's put contentious, and constitution makes no stipulations that's who can vote. कसले vote गर्ने constitution ले के गर्दैन, attach भयो भने त टु आउँथ्यो होला, बिचमा त्यसरी practical who भनेर भन्दैन, publicize गर्दैन होला सायद constitution ले, भन्छ maybe concerning who can vote. Stipulations भनेको announcement, conditions or requirements that must be made. कसले भोट पाउँछ भनेर त्यस्तो केही लिमिटेसन्सहरू बनाएको छैन भनेर भने ठिकै। अब जस्तै रिडिङ फिल इन द ब्ल्याङ्क सल्भ गर्दाखेरि दुई टाइप्सको हुन्छ, एउटा हुन्छ सर्चिङ दि आन्सर, अर्को हुन्छ एलिमिनेटिङ अनवान्टेड अप्सन्स। त्यो भएपछि कि त हामीले आन्सर कुन चाहिँ हो भनेर खोज्दै जान्छौँ, इफ त्यसरी आन्सर फाइन्ड आउट भएन भने चाहिँ के गर्छौँ त, कुन कुन चाहिँ मिल्दैन, स्योर मिल्दैन, तिनीहरूलाई फाल्दै फाल्दै जान्छौँ, त्यो पछि जुन बच्चा वर्ड त्यो नै हामीले आन्सर राखिदिरहेको हुन्छौँ। Okay, try this. Okay, first Kairame. Living in cities that never sleep has its price. Inhabitants are getting less cost to quality sleep. Regular. वर्स क्वालिटी हुन्छ। Maybe त्यो चाहिँ वर्स चाहिँ हुन्छ कि, किनभने लेस कस्तो क्वालिटी, वर्स क्वालिटी, म्यासिभ क्वालिटी हुँदैन, इम्प्रेस्ड नहोला, स्टाब्लिस्ड पनि नहोला, रेगुलेटेड भनेको कन्ट्रोल्ड, क्वालिटी कन्ट्रोल्ड, फेरि स्लिप त्यो होला कि। Okay, number 2, we cannot forget that sleep, though often undervalued, is a something part of staying in good health. Is a Massive. म्यासिभ Part of. म्यासिभ massive भन्नाले त त्यो अमाउन्ट क्वान्टिटीतिर जान्छ होला नि त। Staying in good health को त क्वान्टिटी नहोला नि त, इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ स्टेइङ इन हेल्थ, fundamental Fundamental. part of staying in good health. It is well dash that if we don't get enough sleep, we end up getting sick. established, well established. Regulated. अब युजली हाइफनेटेड हुनुपर्ने हो, बट यहाँ रहेन रहेछ। आन्सर्समा हल्का लजिकल हुनु पर्यो है। युजली मैले फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्दा स्टुडेन्ट्सले ऱ्यान्डमली राखेर देखिरहेको हुन्छु, मतलब पछाडिबाट कसैले हेरिरहेको छ भने हाँसो उठ्ने आन्सर राख्न चाहिँ भएन। Okay, first your brain activity changes depending on whether your dash a true or a false memory. R भनेपछि EDING हेरौँ है त, ED त मैले देखिनँ, ING मात्रै हेर्छु म। रिकलिङ र लन्चिङ, मेमोरीलाई हामीले लन्च त गर्दैनौँ, के गर्छौँ, रिकल गर्छौँ। रिकल गर्नु भनेको रिमेम्बर गर्नु। A false memory
dash to when you remember something that didn't happen. False memory, a false memory, singular subject plus verb 5. म verb 5 मात्रै हेर्छु. Differs and refers and submits. ए अर्को रहेछ transforms. अब ट्रान्सफर्म कहिले आउँछ त एउटा चिजबाट अर्को चिजमा कन्भर्ट हुन्छ भने फल्स मेमोरी अनि वेन यु रिमेम्बर यो कन्भर्ट गर्ने जस्तो कुरा त आएकै छैन. सबमिट्स टु अब यसलाई वेन यु रिमेम्बरलाई सबमिट गर्नै मिल्दैन. डिफर्स आयो भने टु नै आउँदैन फ्रम आउँछ भनेपछि बच्यो के त Refers. refers to when you remember something. According to the new study, a specific dash of electrical activity. Now remember, a specific something. अब यताबाट हेऱ्यो भने पनि त्यहाँ नाउन आउँछ किनभने अफको अगाडि र पछाडि नै नाउन आउने हो. or भनेको आर्टिकल, आइसी वाला वर्ड भनेको मैले के भनेको थिएँ एडजेक्टिभ प्याटर्न के भन्छ आर्टिकल एडजेक्टिभ आयो भने यहाँ स्योर के आउँछ त नाउन आउँछ भनेपछि आइसी यस यस वाला वर्ड चाहिँ अभोइडै गरे भयो. बच्यो के त प्याटर्न आउट प्याटर्न लन्चिङ इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीको लन्चिङ हुँदैन आउटलाइन नै हुँदैन के हुन्छ प्याटर्न अ स्पेसिफिक प्याटर्न. अनि फेरि इट भनेपछि त सिङ्गुलर आयो भर्ब 5 आउँछ कुन चाहिँले चाहिँ फ्रम प्रेपोजिसन लिन्छ मैले अघि भर्खर भन्छ कि आन्सर differ आयो भने चाहिँ के आउँछ preposition from preposition आउँछ. It differs from the electrical activity. Now do you see why I taught collocation सुरुकै दिन? And since you're not being able to catch the collocation, that means you're not paying attention to collocations. Actually collocation को list लाई revisit गर्दा भयो है. Okay, now let's try this one. An observant eye will notice that the glass planes in a church over the course of hundreds of years appear to have thickened at the bottom of their frames while dash in thickness towards the top. While I when there is also ing आउँछ है. आइएनजी त आउँछ तर while भनेको त कन्ट्रास्ट कनेक्टिभ पनि होला नि त अपोजिट आइडियाजलाई कनेक्ट गर्ने वर्ड होला नि त while भनेको. त्यो भएपछि whileले बटममा चाहिँ थिक छ भन्छ भने टपमा चाहिँ के होला त पातलो छ भन्ने होला. आइएनजी कुन चाहिँ आइएनजी वर्डले चाहिँ पातलो छ भन्छ फिगरिङले भन्दैन. इन्ट्रिगिङ भनेको इन्ट्रेस्टिङ त्यसले पनि भन्दैन. कन्टेनिङले पनि भन्दैन. के हुन्छ डिमिनिस भनेको घट्दै जानु डिमिनिसिङ इन थिकनेस टुवर्ड्स द टप भन्छ ठ्याक्कै यो वाइलको अगाडि र पछाडिको त अपोजिट भयो नि त आइडियाज यसरी कनेक्ट गर्ने कि युजिङ कनेक्टिभ्स. नेक्स्ट दिस फेनोमेनन अब यहाँ त्यसपछि सिङ्गुलर नाउन आउँछ भन्थ्यौँ सिङ्गुलर नाउन त आयो भने चाहिँ हामीले के भन्नु कस्तो फेनोमेनन त कस्तो वर्ड कहिले पनि यस यसवाला हुँदैन. त्यो भएपछि यो पनि स्योर आन्सर होइन यो पनि स्योर आन्सर होइन कि त फिगरिङ कि त इन्ट्रिगिङ कि त कन्टेनिङ कस्तो फेनोमेनन होला त मेक अ गेस एउटा के हुन्छ होला मेक गेस गर्दा भयो. Intriguing. इन्ट्रिगिङ इन्ट्रिगिङ भनेको थाहा छ मैले भर्खरै आन्सर भनेको थिएँ. इन्ट्रेस्टिङ Interesting. This interesting phenomenon has given rise to an enduring myth. The idea that glass is actually a liquid, just one, a very one, that को पछाडि त verb आउँदैलाई हेर्ने होला नि त सिङ्गुलर भयो भने verb 5 हुन्छ कि त flows कि त arrives. लिक्विड हो भने के हुन्छ होला very slowly Flow. flows very slowly. Okay, try this. There is a huge amount. My answer है भन्दै क्या amount छ यो त कमन फ्रेज पनि हो नि देयर इज हामीले a huge amount of pressure भनिरहेको हुन्छ. There is a huge amount of pressure on parents today from feeding babies the best organic purees to dash sure. I think to पछाडि verb 1 आउँछ भनेर पढाएको थियौँ होला हामीले. verb 1 कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भनेको थियौँ याद छ? Do you remember how we are supposed to find verb 1? ING. ing check. Intentioning त होइन होला tion आयो भने नाउन भनेको थियौँ हामीले. सब्जेक्टिङ पनि वियर्ड साउन्ड गर्छ यो त होइन होला verb 1 सर्च गर्दा आइएनजी अभोइड गर्ने. एडभाइस एडभाइसिङ डकुमेन्टिङ होइन होला. अब टु एडभाइस र स्योर त अलि मिलेन. अब कुनै कुनै एकदमै रेयर केसेसमा चाहिँ टुको पछाडि अरू कुनै नाउनहरू आइदिन पनि सक्छ. अब नाउन भनेको
आइएनजी वाला वर्ड चाहिँ जेरन्ड नाउन भन्छ सो आइएनजी वाला वर्ड आउन पनि सक्छ प्लस हामी प्याटर्नले पनि त्यही भनिरहेको छ फ्रम र टु भनेको त फ्रम काठमाडौँ टु पोखरा भन्छौँ नि हामीले हो त्यस्तै त्यस्तै वर्ड्सहरू आइरहेको हुन्छ फिडिङ बेबिज टु समथिङ भन्दाखेरि यो आइएनजी प्लस अब्जेक्ट छ भने यहाँ पनि आइएनजी प्लस अब्जेक्ट आउन सक्छ सो आइएनजी वाला वर्डहरूमा त पुसिङ क्यारिङ र मेकिङ र डकुमेन्टिङ स्योर नहोला मेकिङ स्योर मेक स्योर भन्ने चाहिँ फ्रेज आइरहेको हुन्छ क्यारिङ स्योर हुँदैन पुसिङ स्योर पनि हुँदैन भनेपछि एउटै मात्रै हुन्छ मेकिङ स्योर older children get all the developmental opportunities they could possibly need while of course the whole thing on Instagram अब while छ भनेपछि while नि ग्रामर त सेमै राख्ने हो तर हल्का डिफ्रेन्ट आइडिया राख्ने हो while पछाडि आइएनजी क्यारी भन्यो भने आउट हुन्छ होला पुश द होल थिङ अन इन्स्टाग्राम त्यो हुँदैन मेबी डकुमेन्ट गर्न चाहिँ सक्छ इन्स्टाग्राममा एभ्रिथिङ अपलोड गर्छ भने त्यो के हो त डकुमेन्ट गर्दै गएको भन्छ देन लास्टको ट्राई गरेर के हुन्छ होला of advice about there is shortage also of advice about how advice advice how to do पछाडि how to do पनि छ एडभाइसै होला सर क्यारी भएको भए अबाउट क्यारी आउट हुन्थ्यो होला छैन पुश अबाउट हुँदैन सब्जेक्ट अबाउट हुँदैन इन्टेन्सन भयो भने अफ हुन्छ अबाउट हुँदैन भनेपछि एडभाइस मैले अघि उल्टो भनेर रहेछु नि हामीसँग टु पछाडि भव वान हुनलाई भव वान नै रहेन रहेछ किनभने एडभाइस त भव नै होइन नाउन हो एडभाइज चाहिँ भव हो एसई चाहिँ भर्ब हो एडभाइजिङ चाहिँ हुन्छ एडभाइस चाहिँ के हो त नाउन हो सो हामीसँग भव नै नभएपछि हामीले प्याटर्नबाट चाहिँ फ्रम आइएनजी अब्जेक्ट छ भने चाहिँ टु आइएनजी अब्जेक्ट हुन्छ फेरि वाइलले पनि सेम फर्ममा क्या डकुमेन्टिङ या कमा हुनु पनि मिस्टेक छ क्वेसनमा okay try this one यो टु पछि भगवान के भन्ने नाउन आउने भयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ कि जस्तै एक्चुअलमा टु मात्रै हेरेर चाहिँ थाहा नहुने हो किनभने कहिलेकाहीँ अकर्डिङ टु आयो भने त त्यहाँ भवन आउने होइन नि त अकर्डिङ टु कसले भनेको भनेर आउने हो नि त अकर्डिङ टु साइन्टिस्ट रिसर्चर्स टिचर्स एक्सपर्ट्स त्यो आउने हो नि त सो ठ्याक्कै टु नै हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो हल्का इन्कम्प्लिट ग्रामर हुन्छ बट सिन्स हामीलाई अब सर्टकट चाहिएको छ नि त सर्टकट चाहिँ के हुन्छ त 70-80% केसेसमा टुको पछाडि भगवान हो तर टुको पछाडि नाउन पनि आइदिन्छ जस्तै आई एम गोइङ टु भनेर भवन आउँदैन त्यहाँ आइएम गोइङ टु पोखरा काठमाडौँ भनेर यसरी टुको पछाडि नाउन आइदिन्छ अनि फेरि नाउनले कहाँ झुक्काइदिन्छ भने आइएनजी वाला वर्ड चाहिँ नाउन जसरी पनि फङ्सन गरिदिन्छ जेरन नाउन भनेर अनि त्यो भएपछि स्टुडेन्टले के सोध्छ त त्यहाँ टु पछि भब फोर आएको जस्तो सोध्छ एक्चुअलमा त्यहाँ आएको चाहिँ के हो त टुको पछाडि नाउन आएको त्यो भब फोर जस्तो देखिने वर्ड चाहिँ एक्चुअलमा के हो त त्यो जेरन नाउन चाहिँ हो कि बुझिन्छ हेलो बुझिन्छ हजुर सर हजुर यस त्यही त त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्फ्युजिङ देखिन्छ कि जस्तै जस्तै त्यो कुनै कुनै हुन्छ नि स्मोकिङ अलि त्यहाँ आउँदैन जस्तै स्मोकिङ इज इन्जुरियस भन्दाखेरि त्यहाँ इजको अगाडि आउने वर्ड भनेको त नाउन हुन्छ स्मोकिङ त्यहाँ आइएनजी जुनवाला वर्ड छ नि त्यो चाहिँ एक्चुअलमा नाउन हो त्यो भफोर होइन किनभने इजको अगाडि त भफोर आउने होइन नि त इजको पछाडि चाहिँ आउने हो नि त भफोर आउँदा सो त्यो नाउन हो आइएनजीवाला वर्ड अनि टुको पछाडि त्यो गोइङ टु अकर्डिङ टु आउँदाखेरि कहिले काहीँ नाउन आइदिन्छ नि जस्तै एउटा कहाँ आउँछ भने हामीले इमेल लेख्दाखेरि आई एम लुकिङ फरवर्ड टु मिटिङ विथ यु भनेर भन्छौँ कि त्यहाँ मिट विथ यु भन्दैनौँ मिटिङ विथ यु त्यो मिटिङ चाहिँ नाउन हो टुको पछाडि त्यहाँ भफोर आएको होइन कि नाउन आएको हो कि ओके यो ट्राई गरेर फर्स्टको सजिलै छ कि जस्तो लाग्यो मलाई रेभोल्युसनाइजिङ इज भनेपछि इडिआइएनजी आइएनजी मात्रै छ इडी छैन द्याट मिन्स इदर रिगार्डिङ हेल्थ केयर इज रिगार्डिङ त्यो दुइटा रिगार्ड गर्न हाल्ने मिल्ने छैन रेभोल्युसनाइजिङ हेल्थ केयर बाई एन्हान्सिङ डायग्नोस्टिक्स ब्ला 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 एडिङ इन अर्ली ड्यास डिटेक्सन केलाई डिटेक्ट गर्यो होला त डिजिज डिजिजलाई डिटेक्ट गर्यो भेरी गुड
The dash of AI into healthcare कुन चाहिँ हो nounले चाहिँ into preposition लिन्छ integration concern of healthcare into हुँदैन नि त फेरि concern को integration हो नि AI into the healthcare system अनि at a कस्तो pace at a at a pace pace previously unattainable pace भनेको थाहा छ स्पिडलाई चाहिँ pace हामीले भनेको slowly नै slowly चाहिँ भन्दैन मेडिसिन खाए जस्तै नो नो पेस स्पिडलाई चाहिँ हामीले पेस भन्छौँ स्पिड या त रेटलाई चाहिँ हामीले पेस भन्छौँ के at a rate previously unattainable भनेको पहिला अचिभै नगरेको हैन हामीले त्यो रेटमा चाहिँ न्यू ड्रग्सहरू डेभलप गरिरहेको छौँ जुन रेटमा हामीले पहिला कहिले गर्न सकेकै थिएनौँ भन्न खोजेको यो सेन्टेन्सले द डेभलपमेन्ट अफ न्यू ड्रग्स एट अ रेट पेस प्रिभियसली अनअटेनेबल जस्तै पहिला पहिला रेबिजहरूको नै भ्याक्सिन्सहरू डेभलप गर्नलाई लास्टै धेरै इयर्स लागिरहेको थियो नि त बट कोभिडको त अन्डर 1 इयर नै फाइन्ड आउट भयो सो के भइरहेछ हामीले ड्रग्सहरू चाहिँ एकदमै फास्ट पाइरहेको थियौँ जुन पहिला पोसिबल थिएन बिकज अफ एआई इन्टिग्रेसन भन्न खोजेको ओके cryptocurrencies emerge from the digital something between encryption techniques कुन चाहिँ वर्डले बिट्विन लिन्छ होला त इन्टरेक्सन रिटर्न हुन्छ कि मेबी एजको त बिट्विन हुँदैन होला वाइल्डको बिट्विन त हुँदैन होला कन्सल्टेसन बिट्विन अब त्यहाँ कन्सल्ट गर्ने त चिजै छैन सिन्स बिट्विन हुँदैन क्याटेगोरी बिट्विन त होला तर त्यहाँ मिल्दैन इन्टरेक्सन चाहिँ हुनसक्छ हाइट नहोला मोड अफ हुन्छ बिट्विन हुँदैन मान्छे interaction between various encryption techniques as many cryptocurrencies were developed during the digital what during one time age digital age yes digital age one of the components is often a traditional currency like the US dollar the one other ones यो दुईटामा के आयो कन्ट्रास्ट आयो कुन चाहिँ कन्ट्रास्ट wild Good. अर्को अल्दो लाग्यो अल्दो हुन पनि सक्थ्यो होइन कन्ट्रास्ट कसरी रहेछ एउटा यता अर्को उता भने त्यहाँ कन्ट्रास्ट आउँछ बिचमा के आयो कन्ट्रास्ट कनेक्टर Okay, next, when cryptocurrencies become mainstream as a dash of transaction, Category. categorize गर्यो होला र mode of transaction mode mode of अनि अर्को कुन चाहिँ वर्डले कन्फ्युज गर्छ थाहा छ आएपछि त हामीले कस्तो वर्ड अभोइड गर्छौँ यस यस वाला वर्ड्स अभोइड गर्छौँ नि हैन तर दुईटा वर्ड यस्तो छ जुन यस यस नै आइदिन्छ अको पछाडि याद छ a means of transportation र a series of transportations त्यहाँ चाहिँ के आइदिन्छ अको पछाडि यस यस नै आइदिन्छ के मिन्स भनेपछि त हामीले अभोइड गरेर आउँछौँ नि त यस यस तर अ मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन नै हुन्छ अनि अर्को अ सिरिज अफ पनि आइदिन्छ कहिलेकाहीँ Okay, now this one. Shit, can't that be? Telecommunication has evolved dramatically since the dash of the telegraph. दोहोरो अफको बिचमा नाउन आउँछ भनेको थिएँ मैले हामीले एक्सचेन्ज अफ टेलिग्राफ किन एक्सचेन्ज गर्ने हो र टेलिकम्युनिकेसन के चिजले चाहिँ ड्रामेटिकली सिन्स द ड्यास भन्छ सिन्स भने चाहिँ टाइम आयो होला टाइमसँग रिलेटेड वर्ड या त टाइम इन्डिकेट गर्न पर्यो इन्भेन्सन अफ हुन्छ होला ठ्याक्क टाइमलाई देखायो नि त होइन इन्भेन्सन भएदेखिबाट चाहिँ एकदमै चेन्ज गर्यो गुड नेक्स्ट वाट बिगेन एज अ ड्यास अफ सेन्डिङ आई थिङ्क मैले अघि भर्खर जे भने त्यही आयो as a means of sending Morse codes. Good. They say evolution has turned the world into a global village with information key is possible in mere seconds. exchange information exchange Exchange possible in mere seconds. Mere भनेको ठ्याक्कै सेकेन्डमै just भनेको वर्ड जस्तै in just seconds भन्छ के Okay, time कति भयो 56 I think we can do last एउटा question अझै
The videos generated by Sora are uncanny, mesmerizing, weird, and beautiful, and they have there's a lot of debate. App पछाडि Bob Third, त्यो Bob Thirdले debate भन्ने word माथि action गर्न पर्यो. Debate लाई के गर्यो होला त? कुन छ Bob Third? ए स्पार्क spark the debate. मैले चाहिँ दुईटा तिनटा वर्ड्स राख्छ कि जस्तो लागेको थियो किनभने यो डिबेटले स्पार्क भन्ने वर्डलाई कलोकेट गरेर आउँछ कलोकेसन फर्म गरेर आउँछ स्पार्क अ डिबेट भनेको डिबेटलाई स्टार्ट गर्नु Okay, some people are worried that Sora will पछाडि याद छ ग्रामरले के भन्छ Bob one वान भनेर है Bob one a wave of disinformation एउटा छ emerge यो Bob one हो कि हैन पर्फेक्ट पर्फेक्ट हुन्छ एक्जेक्टिभ होला एक्जेक्टिभ होला adjective पनि हो noun पनि कहिलेकाहीँ फंक्सन गरिदिन्छ जस्तै he has spent a lot of time perfecting his craft भन्छ के कहिलेकाहीँ चाहिँ unleashing uncanny डिसइन्फर्मेसन हुँदैन जेनेरेसन हुँदैन wave लाई के अनक्यान वेब भनेपछि some people are worried that सोर भनेको बढ्नु विल अनलिस नै हुन्छ होला अनलिस हुन्छ होला सर unleash भनेको reveal गर्नु भन्ने जस्तो meaning आउँछ reveal or produce a wave of disinformation and propaganda while others pointing out its flaws and limitation are evidence that AI videos still far from पर्फेक्ट perfect. It's a phrase, isn't it? Far from फ्रेज perfect. Two pasadi, I think Bob one out okay. Sora is not the first भवन आउँछ generative AI AI to emerge emerge. Is not the first or the last generative AI model to emerge, and it is likely to be followed by many competitors. Looks good. Okay, so this is how we do fill in the blanks since we've been learning grammar and त्यो पनि specific भएर एउटा मात्रै words लाई हेरेको थियौं. So you can actually start solving questions by now if you know how to use those grammar into the questions. So I want you to go through the questions, drag and drop वाला questions at least because त्यहाँ चाहिँ हामीले grammar बाट options लाई eliminate गर्न मिल्छ. नत्र त फेरि 7 वटा 8 वटा options भइदिन्छ एउटा blank को लागि नै. हामीले options लाई eliminate गर्न जान्यौं भने at least हाम्रो मिल्ने chances बढ्छ. कसरी मिल्ने chances बढ्छ त if you're guessing word from 7 options मिल्ने chances कति हुन्छ around 12-13%. हामीले दुई तीनटा words फाल्दियौं 5 words मा लिएर आयो भने मिल्ने chances around 20%. अझै दुई तीनटा फाल्दियौ र तीनटा words मा लिएर आयो भने मिल्ने chances 33%. दुईटा बनायो भने मिल्ने chances 50%. Sure भएर एउटा भयो भने त 100% मिल्ने chances भयो. So in order to boost the chances of finding the right answer, what you can do is you can use grammar and meanwhile collocations mainly त अझ preposition वाला collocations बढी आइरहेको हुँदो रहेछ हैन questions मा भनेपछि हामीलाई त्यो मैले जुन देखाएको थिएँ नि from of वाला कहाँ आउँदो रहेछ कुन कुन वर्ड सँग आउँदो रहेछ त्यसलाई रिभाइज गरेको गर्ने एकचोटि हेर्यो भन्दैमा याद हुँदैन सो त्यसलाई रिभाइज गरि राख्नुपर्छ बेला बेलामा एन्ड मैले अरू अरू वेज पनि भनेको थिएँ कहाँबाट चाहिँ हामीले collocation स्किल डेभलप गर्न पोसिबल छ भनेर सो गो थ्रु दोज स्लाइड्स एन्ड गो थ्रु दोज स्ट्राटेजिज त्यो भएपछि अलि फिल इन द ब्ल्याङ्क्सलाई अलि सल्भ गर्नलाई सजिलो हुन्छ अब आजकल क्वेसन्स त्यस्तो टफ चाहिँ दिएको छैन हाउएभर टाइमिङमा चाहिँ अलि इस्युज क्रिएट गरिरहेको छ सो हामीलाई एक्युरेसी मात्रै होइन वी अल्सो निड टु मेन्टेन we also need to focus on the speed as well so timingलाई पनि अलि ध्यान दिन पर्यो okay so this much for today thank you guys good night Thank you, sir. Take care. okay there was a question मैले पनि यही ल्याङ्ग्वेज एकाडेमी युज गरिरहेको छु हजुर अनि यसमा रिपिट सेन्टेन्स को मार्किङ चाहिँ तपाईलाई कतिको लाग्छ कि मैले यसको त मार्किङ हेर्दै हेर्दै मलाई त यो भद्रको लाग्छ मलाई चाहिँ जस्ट यसको लेआउट अलिक क्लिन लाग्ने भएर मात्रै युज गरे ल्याङ्ग्वेजको पहिला पहिला त अझ डुअल ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्थ्यो यसले पन्जाबी मतलब हिन्दी अनि इङ्ग्लिस दुइटै बुझ्थ्यो अनि स्क्राइब इमेज गर्दाखेरि
के भन्थ्यो सोलर पावर भन्दाखेरि त्यसले 16 बुझिरहेको हुन्थ्यो कि किनभने हिन्दीमा त 16 भन्छ नि त अनि अलि ल्याङ्ग्वेजको मलाई खासै त्यस्तो रिलायबल चाहिँ अलि लाग्दैन बरु एप्युनीहरू ट्राई गर्दा भयो बट फेरि एप्युनी पनि अघि नै हामीले यहाँ पढाएको छौँ नि फार फ्रम पर्फेक्ट नै छ त्यो भएपछि त्यसको पनि स्कोर्सलाई कम्प्लिटली रिलाय गर्न नि भएन हामी बाँकी सन्डे डिस्कस गर्छौँ है किनभने अर्को क्लास ओके थ्याङ्क यू सर टेक केयर सर